Since it's difficult to do worship every time. I'm in the hospital actually, so it's not possible. But today God gave me the opportunity to worship God. I thank God really, it's really great opportunity. But here actually Corona during this pandemic season, COVID season, it's really lockdown here from 9 o'clock onwards. There is a lockdown. But we should pray more about our Roman country, actually, all over the world. But here, small, we are in the Salala. It's like a small town. Here, cases are very, very bad situation. It's like a small town. In that government hospital is having small setup, but people are affected like anything. Please, you should uphold Salala in your prayers, personal prayers. Before we are going into worship, we just read one chapter from Psalm 100. Possible, everyone can open your Bibles. Malika, Dharani. Dharani, open Bible and he can read. He will lead in a prayer, word of God. Psalms 100. Okay. Psalms 100. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Yeah, as we read, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Without his mercy, without his goodness, it's very difficult to stay in these last days. We are in the very grace period where we are Gentiles, we are in the even we are in the Gentiles, God's grace is upon us. So he's saying like fourth verse, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Actually, be thankful to him for the last 1 week and this 2021 last year 2020. We thought initially COVID is very pandemic. This 2021 is very, very bad actually. This virus is spreading like anything. But God, His goodness, His mercy made us like alive. So we will sing a Telugu song, Hallelujah Stuti Mahima. I think everyone knows this song. We will praise song with Hallelujah Stuti Mahima. If possible, please all open the videos. We can praise God, see God's goodness. We should praise His goodness by singing and clapping. Today, just I read the word of God. Solomon is becoming a king. Then becoming a king, he made like people made they're shouting that shouting came in that నేల వంగిపోయిందంట. అంతగా వాళ్ళు ప్రైజ్ చేశారు దేవుని. If possible, please open the videos and praise God. స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము.
మన్నాను పంపాడు, బండ నుండి మొదటి జన్మను పంపించాడు. ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలుని ఐగుప్తు నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ కార్యాలు చేశాడు. ఫరోను దేన్ని కఠినపరుస్తూనే ఉన్నాడు, మళ్ళీ ఐగుప్తులో ఆయన యొక్క గొప్ప కార్యాలను చూపించాడు. ఈ సాయంకాల సమయంలో నేను యాక్చువల్ గా 2 Chronicles 7:14 చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి మీరు అది చదవాలని నేను కోరుతున్నాను. 14 ఎప్పుడు చదువుతాం కదా, నా పేరు పెట్టుబడిన నా జనులు అని చదువుతాం, కానీ 13th నుంచి చదవండి. యాక్చువల్ గా ఉమక్క మీరు చదవండి. ఉమక్క చదువుతారు. 2వ దినవృత్తాంతములు 7:13. ఎక్కడ? 2వ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయము 13వ వచనము, 13, 14. తెలుగులోనే ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. తెలుగులో చదవండి. తెలుగులో When I shut up heaven and earth, and 2వ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయము 13, 14. when I shut up heaven and there is no rain or command the locusts to devour them. 7th, 13th చదవండి. నాకు 13 కావాలి. 7th 13th 13, 14. Okay. 1-3 13. ఓకే. వాన కురియకుండా నేను ఆకాశమును మూసివేసినప్పుడే గాని, దేశమును నాశనం చేయుటకు మిడతలు సెలవిచ్చినప్పుడే గాని, నా జనుల మీదకి తెగులు రప్పించినప్పుడే గాని, నా పేరు ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఎవరు పంపిస్తున్నారు ఇవన్నీ? వానే కురియకుండా నేను ఆకాశమును మూసివేసినప్పుడే కానీ, దేశమును నాశనం చేయకూడకు మిడతలకు సెలవిచ్చినప్పుడే కానీ, జనుల మీదకి తెగులు రప్పించినప్పుడే కానీ. గాడ్ ఇస్ సెండింగ్. వాస్ షాక్డ్. నేను ఎప్పుడు అంత క్లీన్ గా చదవలేదు. జనుల మీదకి తెగులు రప్పించినప్పుడే కాదు. రాత్రి కాల సమయంలో నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులుగా మనం అందరము ఆకాశం నుండి మనల్ని కురిపించిన దేవుడు ఈ తెగులను కూడా ఆపివేయగలడు. దావీదు ఆ రోజు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ తెగులను ఆపివేసిన దేవుడు ఈ తెగులు కూడా ఆపేయగలడు. మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు తప్పకుండా ఆకాశం నుండి మన్నాను పంపినది మరలా పాడుకున్నాము. ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్తుతించి, పరలోకముండి మన్నా జలమును పంపి ఆయనను స్తుతించెదము. పరలోకముండి మన్నా జలమును పంపి ఆయనను స్తుతించెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. రెండవ పాటగా మన దేవుడు ఈజ్ ఎ మిరాకల్ వర్కర్, ప్రామిస్ కీపర్, లైట్ ఇన్ ద డార్క్నెస్. ఆ పాటతో దేవుని ఆరాధిద్దాం. దేవుడు మన మధ్యలో తన ఆత్మను ఉంచినట్లుగా, మనం చేయబోయే వాక్య ఉద్దేశం కానీ దేవుడు మనతో మాట్లాడేటట్లుగా, మనం చేయబోయే విజ్ఞాపన ప్రార్థనలో దేవుడు మన విజ్ఞాపన ధ్వని ఆయన ఆలకించేటట్లుగా, ఆయన మన మధ్యలో మన ప్రార్థనలకి చెవి ఎగ్గి నా పేరు పెట్టబడిన జనులు తమను తాము తగ్గించుకున్నప్పుడు మన పాపములే, మన శాపాలే, మన దోషాలే అడ్డుబండగా ఉంటున్నాయేమో ఈ రాత్రికాల సమయంలో మనల్ని మనం తగ్గించుకుని ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు ఆయన మిరాకల్ వర్కర్, ప్రామిస్ కీపర్, లైట్ ఇన్ ద డార్క్నెస్, ఆయన కొరకు మనకు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, వెలుగై ఉన్న దేవుడు, అద్భుత కార్యాలు చేసే దేవుడు మన మధ్యలో అతని యొక్క ఆత్మ సంచారం వాక్యోపదేశం చేస్తున్న బిడ్డ మీద కానీ, విజ్ఞాపన ప్రార్థన నడిపించబోతున్న బిడ్డల మీద కానీ
ఈ జూమ్ మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్న బిడ్డల మీద కూడా దేవుని కార్యం ఉండేటట్లు ప్రార్థన చేస్తా ఆరాధన ఈ పాట పాడుతున్నాం. Walking in this way, I worship you. I worship you. Who I am, moving in our midst. I worship you. I worship you. Who I am, walking in this place, I worship you. I worship you. You are waymaker. Waymaker, miracle worker. You are waymaker. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, in every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching eyes around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. When I see it, you're working. Even when I feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I see it, you're working. Even when I feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 అవును, మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడు. నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో, మన ఆలోచన ఏమైంచినదో. నిజమే, నేను ఎలా ఇక్కడ ఈ డెప్స్ ఎలా క్లియర్ చేయాలి, యాక్చువల్గా నా పిల్లల విషయంలో నేను ఎలా ఈ లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి, ఏమవుతుందో అని భయపడుతున్నానేమో. కానీ దేవుడు ఉంచుతాడు. భయపడకు, ధైర్యం వహించుడి, నిబ్రమ కలిగించుడి. యుద్ధం యెహోవాదే, మన పక్షంలో యుద్ధం చేయబడి యెహోవాయే.
అది దావీదు గొల్యాతు ఏ పక్షం వస్తున్నాడో నా దేవుడిని యెహోవా పక్షం వస్తున్నాను అని సెలవిస్తుండగా మనం యుద్ధము యెహోవాదే అని పాడుకుని దేవుని ఆరాధిద్దాం. లాస్ట్ గా చివరి పాటగా యుద్ధము యెహోవాదే ఆ పాటతో దేవుని ఆరాధించేద్దాం. అందరికీ వచ్చిన పాట. నీ జీవితంలో సమస్య ఏదో నీకు మాత్రమే తెలుసు. నీ జీవితంలో ప్రాబ్లం ఏంటో నీకు నీ కుటుంబానికి నీ దేవుడికి మాత్రమే తెలుసు. ఆ యుద్ధాన్ని జయించగలిగిన వాడు. గొల్యాతు లాంటి సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక ఈ కొండ లాంటి సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా రాత్రి కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ సెలవిస్తుంది, భయపడకము, దిగులు పడకము, చెడియకము, మోషేకు తోడుగా ఉన్నట్లుగా, యెహోవాకు తోడుగా ఉన్నట్లుగా మన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు. ఈ కార్యం చేసేది యెహోవాయే, యుద్ధం యెహోవాయే. వ్యాధులు మనల్ని పడుతున్నచ్చు, బాధలు మనల్ని కృంగతీయచ్చు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి ఆ దినాన అంత్య అపోస్తల కాలంలో ఎలాగైతే వారు నిలబడి యుద్ధం చేశారో, పేతురు యెహోవా నామమున ఎలాగైతే అద్భుత కార్యములు చేయగలిగారో, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మన పక్షంన మనం కోవిడికి నిలబడుతున్నామేమో, మనం యుద్ధం చేయాలేమో, అయ్యో నేను ఎలా వెళ్ళాలి ప్రభావం భయపడుతున్నామా, కానీ యేసయ్య మన పక్షం నుండి యుద్ధం చేయబోతున్నాడు. మీరు మనం ట్రీట్ చేసే పేషెంట్ విషయంలో కానీ, కోవిడ్ కొరకు నిలబడే ప్రతి బిడ్డ విషయంలో, డెలివరీస్ విషయంలో కానీ, ఎక్కడైనా కూడా భయపడుతున్నామేమో, కానీ ఈ దినాల రాత్రి కాల సమయంలో ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంది. భయపడకము, నిబ్రమ కలిగినము, జడియకము, దిగులు పడకము, మీ పక్షం యుద్ధం చేయబడి యెహోవాయే.
పక్షమున యుద్ధము చేసిన వాడా నీకే వందనాలు. ఓ జెరుబ్బాబెలు నీ షీకబా, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఓ ఇది శక్తి చేత బలము చేత కాదు కానీ ఆత్మ చేతని మా పక్షమున యుద్ధం చేసిన వాడా నీకే వందనాలు. మా యుద్ధోపకరణంలో తేజస్ సంబంధమైన ప్రభా తండ్రి అయినా అయా తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు మేము ధరించి తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి బలవంతులై ఉంటున్నారు ప్రభా. సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొని మేము పోరాడినది మనుషులతో కాలని ఎరిగి అయా యుద్ధ సంబంధమైన దురాత్మల సమూహంతో మేము పోరాడుచున్నామని ఎరిగి అయా రక్షణ శిరస్త్రాలను నీతిని మహిమలను వాక్యమని కార్తలను విశ్వాసమైన డాల సత్యమైన దాక్షిణ్య పట్టుకొని సువార్తను పంచుకొని సువార్త ప్రకటించి పాలన పంచుకొని మీరు ఎదుర్కొనే తండ్రి బల నమ్మకమైన దాసుగా నిలబడినట్లుగా అయా మీ శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆత్మ బలను మాకు దయచేయమని కోరుకుంటూ యెస్యా మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడి మీరు అద్భుత కార్యాలు జరిపించారు. అయా మీ అతి ఆత్మను మా మీద కుమ్మరించి మీరే మహిమ ఎంత ప్రభావం పొందుతామని ఈ స్తుతి ఆరాధన యేసు నామములో సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Hi, good evening, everyone. Very happy to be with you. Am I clear to you? My audio is okay? Yes, Anna. Yes. Wonderful. చక్కటి స్తుతి ఆరాధనలో శక్తివంతమైన స్తుతి ఆరాధనలో నడిపించిన డాక్టర్ మల్లేశ్వర్ గారికి, వాద్య సహకారం అందించిన బేబీకి కూడా పేరు తెలియదు నాకు, అందుకని బేబీ అంటున్నాను. ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్. గాడ్ ఇస్ సో గ్రేట్ అండ్ all glory, honor and majesty is to be ascribed unto his name. మరొకసారి నాకు తరుణం ఇచ్చినారు. దీని యొక్క మహాదయాన్ని నేను ఎరిగి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. వాక్యం అనే పేరు గల యేసయ్య ఈరోజు మనకు వాక్యం ఇస్తాడు అనే ఒకే ఒక నమ్మకంతో మీ ముందుకు నేను వస్తున్నాను. మొదటి రాజుల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనములు చూసినట్టయితే అక్కడ యెరోబాము రాజు ఉన్నాడు, 2 ప్రవక్తలు ఉన్నాడు, 2 జంతువులు కూడా ఉన్నాయి. యెరోబాము రాజు యునైటెడ్ ఇజ్రాయెల్ డివైడ్ అయినాక 10 గోత్రములకు ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు, 2 గోత్రములకు రెహబాము రాజుగా ఉన్నాడు. సొలొమోన్ రాజు ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయెల్ యునైటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ యునైటెడ్ ఇప్పుడు 2గా విభాగింపబడింది. అలాగే సొలొమోన్ రాజు ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయెల్ వాజ్ ఏ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. కానీ సొలొమోన్ రాజు దేవుణ్ణి మర్చిపోయి అష్టరోతు దేవతను, కిమోషు దేవతను ఆరాధించినప్పుడు దేవుడు ఎంతో బాధపడిపోయి, మనం చూస్తాం 11వ అధ్యాయము 31వ వచనం, అదే గ్రంథంలో దేవుడు ఆ రాజ్యాన్ని తీసేసి విడగొట్టి 10 గోత్రాలకు యెరోబామును రాజుగా చేసి 2 గోత్రములకు మాత్రమే దావీదును బట్టి సొలొమోను యొక్క కుమారుడైన రెహబాముకు సదరన్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇస్తాడు. యెరోబాము రాజు దేవుడు అంటాడు, నువ్వు నా ఆజ్ఞలు గాయకుని, నా కట్టడలు నువ్వు గాయకుంటే నీ యొక్క ఇంటిని నేను స్థిరపరుస్తాను. కానీ మనం చూసినట్టయితే యెరోబాము రాజు ఆయన 2 బంగారు దూడలను చేయించి స్ట్రాటజిక్గా దాను బేతెల్ ప్రాంతంలో ఉంచి అక్కడ అందరినీ విగ్రహారాధన చేయడానికి ఆయన పురికొల్పిన వ్యక్తి. ఎందుకు అంటే మనము 12వ అధ్యాయము 29వ వచనం చూస్తే, మీరు యెరూషలేము పోవడం కష్టము, అంత దూరం ఆడబోతారా మీరు, ఇక్కడే ఈ యొక్క దూడలను మీరు ఆరాధించండి అని చెప్పి చేయడమే కాదు, ఈయన కూడా ఆ యొక్క దూడలను ఆరాధించడం మొదలు పెట్టినాడు. ద్వితీయోపదేశ కాండము 16వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ప్రతి మనుషుడు దేవుని యొక్క సన్నిధికి సంవత్సరంలో 3 సార్లు పోయి కనబడాలా. దేవుని సన్నిధానానికి, దేవుని యొక్క ఆలయానికి వాళ్ళు వెళ్ళి కనబడాలా. మరి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఉట్టి చేతులతో కూడా పోకూడదు, దేవునికి అర్పణ మీరు అర్పించాలని వాక్యం చెప్తా ఉంటే, మరి యొక్క యెరోబాము రాజు పోకుండా ఆయన అడ్డుపడిన వ్యక్తి. రాజు దేవుడు ప్రత్యక్షంగా ఆయన చెప్పినాడు, సొలొమోన్ రాజు దేవతలను ఆరాధించడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఆయన నుంచి రాజ్యం తీసేసి నేను నీకు మేజర్ పార్ట్ లయన్స్ షేర్ నీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్తే కూడా
ఈయన స్వలాభాపేక్ష గురించి, తన యొక్క సెల్ఫిష్ రీజన్స్ని బట్టి, తన రాజ్యము తనకే ఉండాలా, మనుషులు మరి దాటిపోయి యెరూషలేము పోతా ఉంటే అక్కడెక్కడ రెహబాం రాజు వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అని ఈయన సెల్ఫిష్ రీజన్తో ఈ యొక్క దూడలను ఆయన చేసి, ఇది వరకు కూడా ఇశ్రాయేలీయులు మరి మోషే పర్వతం మీదకి వెళ్ళి 40 దినాలు ఉన్నప్పుడు అందరు అహరోను మీదకి వచ్చి ఆయన ఏమైనాడో మాకు తెలియదు, చచ్చిపోయినాడో బతికినాడో మాకు తెలియదు, కాబట్టి మాకు ఒక దేవుని నిన్ను తయారు చేయంటే అహరోను బంగారు దూడను తయారు చేసి మరి ఉగ్రత దేవుని యొక్క ఇశ్రాయేల్ మీద రావడానికి కారణమే. అదే తప్పు మరొకసారి ఈ యొక్క యెరోబాము చేస్తా ఉన్నాడు. ఒకటి కాదు, 2 దూడలు చేయించినాడు. ఇటు వెళ్ళేటోళ్ళు ఇక్కడ పోవాలి, ఇటు వెళ్ళేటోళ్ళు ఇక్కడ పోవాలి. దాను బెత్లెహేం ప్రాంతాల్లో స్ట్రాటజిక్గా ఆయన జరిపించినాడు. సో ఈ నేపథ్యంలో, ఈ కాంటెక్స్ట్లో దేవుడు మనం తప్పులు చేస్తుంటే, మనం పాపం చేస్తుంటే, మన దేవునికి విరోధంగా మనం జీవిస్తూ ఉంటే దేవుడు ఊరుకోడు, ఆయన చొరవ చేసుకుంటాడు. గొర్రె పిల్లలు ఇటు అట్టుపోతుంటే మరొకసారి మందలోకి తేవడానికి ఆయన ఆలోచిస్తాడు. కాబట్టి ఆయన ఒక ప్రవక్తను యూదా నుంచి ఈ యొక్క బేతేలుకు ఆ సమయంలో యెరొబాము ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన ధూపము వేస్తా ఉన్నాడు. అర్పణ మీద బలిపీఠం మీద అర్పణము వేస్తున్నాడు. మనం చూసినట్టయితే మొదటి వచనంలోనే ధూపం వేటక యెరొబాము ఆ బలిపీఠం వద్ద నిల్చుండగా వచ్చి కాట్ రెడ్ హ్యాండెడ్ అన్నట్టుగా వచ్చి ఆయన ప్రాఫెసీ చెప్తాడు, ఈ బలిపీఠము పగిలిపోతుంది, దీని మీద ముందు దీని మీద ఎవరైతే విగ్రహారాధన చేసినారు వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు బలి చేయబడతారు అని ప్రాఫెసీ చేసినప్పుడు యెరొబాము రాజుకి చాలా కోపం వస్తుంది. చాలా కోపం వచ్చి వాడిని పట్టుకోండి అని చెయ్యి చాపంగానే ఎత్తిన చెయ్యి చాచినట్టుగానే ఎండిపోయిందంట. చూస్తాం ఇక్కడ వర్స్ 4లో అతడు చాపిన చెయ్యి ఎండిపోయాను, దాని వెనుకకు తీసుకుంటే అతనికి శక్తి లేకపోయాను. చాపిన చెయ్యి ఎండిపోయినట్టుగానే అది ఉన్నట్టుగానే తీసుకోలేకపోయినాడు యెరొబాము రాజు. అప్పుడు ఏం చేసినాడు? అప్పుడన్నా రియలైజ్ అయినాడా? రియలైజ్ అవ్వలే. అప్పుడు అరే నేను తప్పు చేసినాను, దేవుని యొక్క శాపం నా మీదకి వస్తూ ఉంది, దేవుని యొక్క ఉగ్రత నా మీదకి వస్తుంది అని అనుకున్నాడా? అనుకోలే. ఆయన నీ దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యయ్యా, నీ దేవుడు, ఆయన దేవుడు కాదు యెహోవా, నీ దేవుడే, నీ యెహోవాకు నువ్వు మొర్రపెట్టు అన్నాడు. అప్పుడు యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయంగానే బాగైపోయింది. దేవుడు ఎంతో దయగల దేవుడు, కృపా సత్యములు గల దేవుడు, బహుగా క్షమించే దేవుడు, క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గల దేవుడు. ఆయన ఆ స్థితిలో కూడా ప్రవక్త చేసిన ప్రార్థనను బట్టి యెరొబాము రాజుని వెంటనే ఆయన స్వస్థత పరిచాడు. ఇద్దరు కూడా మిరియము మోషే మీద గొనుగుతుంది. గొనిగినప్పుడు అర్జెంట్ మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేసి, దేవుడు ఎందుకు నా సేవకుడైన మోసెస్ మీద మీరు ఎదురు మాటకు జంకలేదు అని ఉగ్రత చెప్పిన మిరియము వెంటనే లెప్రసీ అటాక్ అయితే మోసెస్ ప్రాణం చేస్తే వెంటనే బాగైపోయింది మిరియం. వెంటనే God is prayer answering and he has great compassion, great concern for the welfare of the people. యెరొబాము రాజు తప్పు చేసిన ప్రవక్త నీకు బాగా శాస్తి అయింది, అట్టనే జరగాల, చచ్చిండాల్సింది అని లేదు. ఆయన మంచి మనసుతోనే వెంటనే ప్రార్థన చేసినాడు. దేవుడు ప్రవక్త ప్రార్థన బట్టి యెరొబామును ఆయన స్వస్థత పరిచినాడు. ఇప్పుడన్నా మారినాడా? మారలే. యెరొబాము రాజుని మళ్ళా ప్రవక్తను, నువ్వు మా ఇంటికి వస్తే నీ మంచి బహుమతి ఇస్తాను, నేను సన్మానిస్తాను. అప్పుడు ప్రవక్త అంటాడు, సగము ఇల్లు నాకు ఇచ్చినా కూడా నేను
నేను ఇంటికి రాను, ఎందుకంటే దేవుడు నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు. అక్కడ అన్నం తినొద్దు, నీళ్లు తాగొద్దు, కనీసం వచ్చిన దారిలో రాకుండా రిటర్న్ అవ్వకుండా వేరే దారిలో నువ్వు రిటర్న్ అవ్వమని చెప్పినాడు కాబట్టి అబ్బే నేను అసలుకే ఇక్కడ ఉండను అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు. వర్స్ 8 కదా, ఐ విల్ నాట్ గో విత్ ది. 8వ వచనంలో చూసినట్టయితే మనం దైవజనుడు రాజుతో, నీ ఇంటిలో సగము నీవు నాకు ఇచ్చినను, నీతో కూడా నేను లోపలికి రాను. సో దారిన వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. అదే సమయంలో బేతెల్లో ఈ సంగతి అంతా చూసిన వ్యక్తులు కొంతమంది, వాళ్ళలో ఒక ప్రవక్త కుమారులు ఉన్నంట. వాళ్ళు వెళ్ళి బేతేలులో ఒక ముసలి ప్రవక్త కాపురం ఉండేను, ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన. ఆయనకు పోయి చెప్పినారు, నాయన ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే మొత్తం చెప్పేలకి, అరే ఎవరా ప్రవక్త, నేను గలవాలా అని అర్జెంటుగా పోవాలని చెప్పి తన వాహనం, ఏ వాహనం ఉంటుంది అప్పుడు జంతువులేగా కాబట్టి మరి జంతువు మీద వెళ్ళి పోగలని అక్కడ ఒక వృక్షం కింద ఆయన చేతులు. ఎవరు? యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త, పేర్లు రాయబడలేదు. యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త, బేతేలు ఉన్న ప్రవక్త పోయి, యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త ఈ సందర్భంగా అయిపోయినాక దేవుని యొక్క మాటలు చెప్పేసి యెరొబోము రాజుకి ఆయన వెళ్తుండగా, మరి మిట్ట మధ్యాహ్నం అయిందో ఏమో, కొంచెం సేద తీరను ఆయన చెట్టు కింద ఆయన ఉన్నాడు. అన్నప్పుడు ఈ ప్రవక్త పోయి, యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త మీరేనంట. అవును అంటే, నేను కూడా ఒక దైవజనుడినే, కాబట్టి నువ్వు మా ఇంటికి రా, మా ఇంటికి వచ్చి నువ్వు మంచి భోజనం చేద్దువు, చేత తీర్దువు అని చెప్తే ఏనన్నాడు కదా. 16వ వచనంలో నేను రాను అంటాడు. ఇంగ్లీష్లో అయితే ఐ మే నాట్ రిటర్న్ అని ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది. ఇక్కడైతే నేను రానని చెప్పినాడు. వాట్ ఎవర్ బి ద థింగ్, కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయినాడేమో ఆజ్ఞను బట్టి అన్నాడు. నిజానికి ఇస్తే నిజమే కాంప్రమైజ్ అయినాడు. ఎందుకంటే ఈయన అంటాడు, దేవుని యొక్క వాక్యము ఇట్లా చెప్పింది నాకు, దేవుడు నాకు సెలవు ఇచ్చినాడు, అక్కడ భోంచేయద్దు, అక్కడ నీళ్ళు తాగద్దు, కనీసం వచ్చిన దారిలో రాకుండా తిరిగి రావాలా వేరే దారిలో అంటే అంటాడు, అయ్యా అరే అట్లా చెప్పినాడు నిజమే, కానీ నాకు అప్పుడే దేవత వచ్చి ఆయన పిలుచుకొని రా, నీటి పాతిద్యమి, నువ్వు భోజనం పెట్టు అని నాకు చెప్పింది అంటే ఆయన అవునా అని చెప్పి తిరిగిపోతాడు. దీనికి వాక్యం ఎట్టాడిది? దేవుడే సత్యము, దేవుని యొక్క వాక్యము మారనిది. యేసయ్య దేవుడు మాట తప్పడు, అబద్ధ మాటకైనా నరుడు కాడు. ఇంకో మాట కూడా ఉంది, ఆయన లంచము పుచ్చుకోండి. మనుషులు ఏం చేస్తారు? లంచం తీసుకొని మాట తిప్పేస్తారు, న్యాయం తిప్పేస్తారు. పరిస్థితిని బట్టి మాట మార్చేస్తారు, మనుషులను బట్టి మాట మార్చేస్తారు. కానీ దేవుడు అట్లాంటి వాడుగా కాదు. దేవుడు సత్యమైన దేవుడు, నేనే మార్గం, నేనే సత్యము. ఆయన మాట మార్చడు. యుగ యుగంలోకి ఆయన నిత్యుడు, మారినవాడు, మాట తప్పని వాడు, నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన, నమ్ముకునదగిన సహాయకుడు ఆయన. వాక్యం చెప్తాం. కానీ ఈ యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త వీటన్నిటినీ అబ్బే ఆ మనిషి మాటలను బట్టి దేవుని మాటని పక్క పెట్టేసేసినాడు. దేవుని మాట మారుస్తాడా? ఇంకో మాట చెప్పి ఆయనకు ఇంకో మాట చెప్తాడా? చెప్పడు. యేసయ్య అన్నాడు, ఆకాశ భూములు గతించిపోతాయి కానీ నా మాట మాత్రము మారదు. ఎప్పుడు ఉంటుంది? దేవుని యొక్క వాక్యం అంట, అది పని జరిగించుకొనే దేవుని దగ్గరికి మళ్ళా పోతుందంట. మరి ఇవన్నీ తెలిసినాడు ఎట్లా తప్పించుకున్నాడు? ఇవన్నీ తెలిసినాడు, తెలుసు ప్రవక్తకు. దేవుడు ప్రత్యక్షంగా చెప్పినాడు. దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్ ని కూడా ఇలా పక్క పెట్టేసి ఈ ప్రవక్త వెంబడిపోతా ఉన్నాడు. ఈ ప్రవక్త బేతెల్ నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త నిజమైన ప్రవక్తనా? కాదు, అబద్ధ ప్రవక్త. అబద్ధాలు చెప్పేటోడు నిజమైన ప్రవక్త ఎట్లా అవుతాడు? అబద్ధ ప్రవక్త. ఇవాళ రేపట్లో చాలా మంది ఎన్నో చెప్తా ఉన్నారు, వాక్యం చెప్తా ఉన్నారు, వాక్యం అనే చెప్తున్నారు. ఎంతవరకు నిజం? అది నిజమా కాదా అని మనకంటే తెలుస్తుంది. వాక్యము చదివి తెలుసుకుంటే చెప్పబడే వాక్యం కరెక్టా కాదా అని మనకు తెలుస్తుంది. పౌలు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు
బెరయాలు వాళ్ళు గమ్మున వినలే. ఆయన చెప్పింది కరెక్టా లేదా అని శాస్త్రములు, ధర్మశాస్త్రం పరీక్షించి చూసినారంట. ఈరోజు ఎన్నో బోధనలు వస్తున్నాయి, ఎన్నో చెప్తున్నారు. వాక్యం చెప్తున్నా, అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారు అని చెప్తుంది కూడా. జాగ్రత్తగా ఉండాలా. చెప్పిందల్లా మనము వినేయకూడదు. ఎవరి బోధ వింటున్నాం, ఏం చెప్తున్నారని మనం పరీక్షించి చూడాలా. మరి ఇమోషన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి, చాలా ముఖ్యం. మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా. వాట్ ఎవర్ ఈస్ కాంట్రరీ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ షుడ్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. వాళ్ళను మనం బ్లాక్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళ వాక్యము వినకూడదు. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కాంట్రరీ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. దే మైట్ నాట్ బ్రేక్, బట్ దే విల్ బెండ్. వాక్యాన్ని వాళ్ళు ఏకంగా విరగొట్టినట్టు ఉండదు, దాన్ని బెండ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది. అలసట, ఆతిథ్యము, ఆహారము, ఇవన్నీ ఎక్కడ తప్పు అనిపించలే మనకు. ఆయన అలసిపోయినాడు, ఈయన ఆతిథ్యము ఆహారం ఇస్తాడు, ఎక్కడ తప్పు అనిపించలే. కానీ అనుకోకుండానే ఈయన డిజోబే చేసినాడు. అందుకనే పౌలు హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో సులువుల చిక్కుల పెట్టు పాపం అన్నాడు. సులువుల చిక్కుల పెట్టు పాపం అంటే ఇట్ ఈస్ కవర్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ blatantly appearing as sin, but it leads to sin and disobedience, for which, upon which that be very very careful. ఆ డిజర్న్మెంట్, ఆ వివేకము, ఆ జ్ఞానము దేవుడు ఒక్కడే ఇస్తాడు మనకు. వివేకము, జ్ఞానము ఆత్మ మూలంగా కలుగుతుంది. కాబట్టి we should have the Spirit of God and we have to read the word of God in a systematic manner. క్రమంగా, క్రమ పద్ధతిగా మనకు చదువుకోవాలి. మనం ఇష్టానుసారం కాదు, ఏదో ఒకటి అడప ఏదో ఒక అలవాటుగా కాదు. ఎక్స్పెక్టెంట్లీ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఎస్, ఈరోజు నాట్లు మాట్లాడు, ఈరోజు వాక్యం నాకు ఇస్తాడు అనే నమ్మకంతో మనం ఇది అర్థం కాకుంటే ఏదైనా ప్రభా ఇది అర్థం కావలే, సాయం చేయను ఆయన అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు హీ విల్ అన్రావెల్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ ప్రవక్త, ఏ ప్రవక్త? యూదా నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త. అంతవరకు బాగానే ఉన్నాడు, కరెక్ట్గా వచ్చినాడు, ఒబే చేసి వచ్చినాడు, దేవుడు చెప్పినట్టుగానే చెప్పినాడు. తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతూ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాడు. స్టార్టింగ్ బాగుంది కానీ కొనసాగింపు లేదు. స్టార్ట్ బాగా చేస్తున్నాడు, ప్రారంభం బాగుంది కానీ ఆయన కొనసాగలేకపోయాడు. దీని వాక్యంలో దీని యొక్క విధేయత చూపించడంలో ఆయన కొనసాగలేకపోయాడు. అంతవరకు సాధించాల, వాక్యం చెప్తా అంతవరకు సాధించాల. సిలువ ప్రతిదినం మనం మోయాలా, అప్పుడే దేవుడు అందరికీ వాగ్దానం చేసిన జీవ కిరీటం ఇస్తాడు. బలానమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని బిరుదు మనకు అందరికీ ఇస్తాడు. ఎట్లా ఆరంభించినామని కాదు కానీ ఎట్లా ముగిస్తున్నామన్నది ఏమో పౌలు అంటాడు. ఆయన వైపు చూస్తూ నా యొక్క పందెంలో పరిగెట, గురి వైపు లేదు. జీసస్ ది ఆథర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ మై రేస్. జీవిత ప్రయాణంలో, జీవన మార్గంలో పక్కకోవడానికి ఆస్కారం ఎంతో ఉంటుంది. కానీ we have to correct and realign with God. యెరోబాము రాజు, he didn't correct, he didn't confess, he didn't repent, and neither did he realign with God. ఈ ప్రవక్త మొదట బాగున్న తర్వాత ఆయన పక్కకు పోయినాడు. వెళ్ళినాక ఇంటికి వెళ్ళి ఈ బేతేలు ప్రవక్త ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి నీళ్ళని తాగుతాడు. దేవుని యొక్క స్వరం మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చింది. ఎవరితో వచ్చింది ఈసారి? ఇంటికి తీసుకొచ్చిన ఆ ముసలి ప్రవక్త దారి వచ్చి, నేను చెప్పింది చేయలేదు నువ్వు, నేనేం చెప్పినా నువ్వేం చేసినావు. అండ్ గాడ్ ఈస్ ప్రొనౌన్సింగ్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ హిమ్, హిస్ వర్డిక్ట్. మరణాన్ని నువ్వు చూస్తావు, డెత్ సెంటెన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు భయపడిపోయినాడు కావాలనా ఆయన దారిలో మళ్ళా గబగబా వెళ్ళిపోతుండగా
సింహం ఆయన్ని చంపేస్తుంది. సింహం ఆయన చంపేసి ఆడుంటుంది. ఆయన వచ్చిన ఆ యొక్క గాడిద కూడా పక్కన ఉందంట. బైబిల్ గ్రంథంలో జంతువులు పక్షులు దేవునికి లోబడినాయి. నోవాహు ఓడగట్టినప్పుడు ఏమన్నిటి తోలుకొని రాలే, అన్ని లైన్ కట్టి వచ్చేసినాయి. మరి తోలున రావాలనా? ఏనుగులు రాగలవా? పులులు రాగలవా? సింహాలు రాగలవా? అన్ని దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను బట్టి అవి వచ్చేసినాయి. సింహం భూమిలో ధాన్యాలు పడిచినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను బట్టి అవి నోరు మూసుకొని ఉన్నాయి. ఏలియాకు పక్షులు ఉదయము సాయంత్రము ఆహారము, రొట్టె, మాంసం తీసుకొచ్చినాయి. అవి తీసుకొచ్చేవా, తీసుకొని పోయేవా అవి, కానీ తీసుకొచ్చినాయి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను బట్టి క్రమంగా. గుడ్ ఫుడ్. నన్ను మింగవలనని పెద్ద చాపకు ఆజ్ఞ, అది మింగేసింది. సృష్టి అంతా దేవునికి లోబడుతుంది, మనుషుడు మటుకు దేవునికి లోబడట్లేదు. దేవుడు తన చేతులతో తన స్వరూపములో మనిషిని చేసి ఆయన జీవాత్మగా చేసినాడు. దేవతల కంటే కొంచెం తక్కువ వేసినాడు. ఆయన వారి కోసము ప్రాణం పెట్టాడు. యేసు ప్రభు అందరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. కానీ మనిషి దేవునికి విధేయత చూపించడము నేర్చుకోలేదు. మన జీవితంలో you have to learn obedience. You have to learn obedience. యేసు ప్రభు విధేయత ఎంత చూపించాలైనా మనకు చూపించినాడు. శిలువ మరణము నొందినంతగా దాసుని స్వరూపము దాల్చి శిలువ మరణము నొందినంతగా తండ్రికైనా విధేయత చూపించినాడు. వాక్యం చెప్తుంది, అవిధేయులం ఉండుట మానుకోండి, దేవునికి విధేయులై ఉండుడి. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఉగ్రత అవిధేయులైన పిల్లల మీదకి వస్తుందని వాక్యము చెప్తాం. చూసినట్టయితే ఈ యొక్క ప్రవక్త, యూదా నుంచి వచ్చే ప్రవక్త లయంతో చంపబడ్డాడు. అది తెలుసుకొని బేతేలు ప్రవక్త చాలా బాధపడతాడు. నిజమే, చాలా బాధాకరం. దేవునికి విధేయుండి బాగున్న వ్యక్తి అవిధేయత చూపించి భయంకరంగా మరణం నొందడం చాలా బాధాకరం. మనం కూడా అంతే, మనకు తెలిసిన వాళ్ళైనా ఎవరైనా అంతే, దేవునికి అవిధేయులండి దేవుని ఉగ్రతతో తీసుకున్న వాళ్ళని నెత్తి మీద తీసుకొస్తే అది బాధాకరం. అది ఎవరికి జరగకూడదు. చాలా సందర్భ తర్వాత నేబాతు కుమారుడైన యెరోబాము చేసిన పాపం మీరు చేయకండి అని రాయబడింది. నేబాతు కుమారుడైన యెరోబాము దేవుని మర్చిపోయి ఆయన పరిపాలిస్తూనే ఉన్నాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 22 సంవత్సరాలు పరిపాలించినాడు దేవుణ్ణి. ఆయన వల్ల రియలైన్ కాల, దేవునితో సమాధాన పడలేదు, తన మార్గము మార్చుకోలేదు, తన కుమారుని పోగొట్టుకున్నాడు, తన యొక్క రాజ్యాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. మనము ఇవన్నీ కూడా వాక్యముల దృష్టాంతములుగా రాయబడినాయి. చెయ్యి కాలుతుందా లేదా అని అగ్నిలో మనం చేయబెట్టినక్కర్లే. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఎంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇవన్నీ వాక్యంలో రాయబడినాయి. కాబట్టి మనము మన యొక్క మార్గాలను మనము మార్చుకోవాలి, విధేయత నేర్చుకోవాలి. దేవుడు కృపా సత్య సంపూర్ణుడు, ప్రేమ ఏ కాదు, ఆయన దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. పరిశుద్ధమైన దేవుడు పాపాన్ని ఏమాత్రము టాలరేట్ చేయడు. ఆయన యొక్క ఉగ్రత వస్తుంది, ఆయన తీర్పు అవిధేయుల వారి మీదకి వస్తుంది. కానీ దాని నుంచి మనకు రక్షణ ఇచ్చినాడు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తంలో మన పాపాలను కడగబడినట్టయితే, దేవుని సొంత రక్షకునిగా మనం అంగీకరించినట్టయితే, దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుంచి మనము తప్పించుకున్న వారం, మరణం నుంచి జీవంలోకి మనము దాటుచున్న వారము. ఈ సందర్భంలో ఈ యొక్క వాక్యం నుంచి దేవునికి విధేయత చూపించాలా, దేవుని యొక్క వాక్యానికి నిబద్ధత చూపించాలా, ఆయన క్యారెక్టర్ తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా మనం ఉండాలా. ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా. మన పిల్లల్ని కూడా అప్రమత్తం చేయాలా. సరైన బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్స్, బిబ్లికల్ డాక్ట్రిన్స్ వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. వాక్యం పద్ధతిగా తెలుసుకుంటే తప్ప
చదువుకుంటే తప్ప మనము తప్పిపోవడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఉండాలి. కాబట్టి ఏ రీజన్ని బట్టి మనము దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాము, ఏం ఐడల్స్ మన జీవితాల్లో ఉన్నాయో, ఏ సెల్ఫిష్ రీజన్తో మనం దేవునికి దూరంగా ఉండి మనము నష్టపోతున్నామో మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అతిక్రమం చేయువాడు వర్ధిల్లడు, వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును. ఇంకో మాట ఉంది, ఎన్నిసార్లు గద్దించినను విననొల్లని వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా నాశనం. వాక్యం చెప్తుంది. దేవుడు మన జీవితాల్లో చొరవ చేసుకున్నప్పుడు, దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనము దేవుని సన్నిధిలో పాపక్షమాపణ పొందాలి. అయ్యా, ఇది నా వల్ల జరిగిన ఈ యొక్క పాపం, మాట పరంగా ఎక్స్ప్రెషన్, ఆలోచనలు, తీరు, వైఖరి బట్టి దేవునితో సమాధాన పడాల్సిన అవసరం. అయ్యా, పాపిని నేను, ఈ భాగంలో నేను పాపం చేస్తూనే ఉన్నాను, క్షమించు, ఆ పాపం తీసేసయ్యా, కృప నువ్వు నాకు అనుగ్రహించే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. మన రక్షణను, మన విశ్వాసాన్ని 100% చేసేవాడు కనుక తప్పకుండా ప్రాణాలకించి మనను రెస్టోర్ చేసే దేవుడే. కాబట్టి రాసమల్లో వాక్యము లోబడాలా, అదే మనం చేయాల్సిన పని. అటు కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మా పరిశుద్ధమైన జీవంగల గొప్ప తండ్రి, ఈ సాయంత్రం ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ కృపలను బట్టి, మీ దయని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మీకు వాక్యం వింటుండగా, మీ వాక్యం చదువుకొంచుండగా మీకు వాక్యానికి లోబడే కృపను అనుగ్రహించండి. మీ యొక్క క్యారెక్టర్ మా జీవితాల్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవడానికి సహాయం దయచేయండి. అయినా ఎంతోమంది ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉండగా అయినా వారి విషయం జాగ్రత్తగా ఉండటానికి కృపను, మా యొక్క కుటుంబంలోని వారు, మా యొక్క పిల్లలు, వీళ్ళందరి విషయం మేము ప్రార్థించడానికి సహాయం దయచేయండి. సిఎంఎఫ్ కర్నూలు ఫెలోషిప్ నికుటంగా ఆశీర్వదించండి. సుధీర్, మరి ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయినారో వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించిన అయినా మీ మహిమను నిలబెట్టమని, మీ యొక్క రాజ్య వ్యాప్తి కోసం అనేకులు మీ రక్షణలోకి రావడానికి మీ యొక్క కృప అనుగ్రహించమని మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ, ఈ మనల్ని కూడా మా ప్రభువును మీ పిలుపుని యేసుక్రీస్తు పేరిట మాత్రమేనని అడిగి వేడుకొంచున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్.